ज्ञान है मानिक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कार्य अनुराग। एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जाहर जहूर हाजिर हजूर सर्व कला भरपूर। दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपरपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज। सतगुरां दे पावन चरनां दी शोह दे नाल प्राप्त होई धरती। गुरु साहिब जी का पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब जी विखे सतगुरां दे सजे होए सुंदर दरबार दियां हाजरियां भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। महाराज साहिब जी ने कृपा कीती है। सत संगत दा अमोलक सुभागा समा बख्शिया है। ये सवास ये घड़ियां सफलियां हो रही हैं क्योंकि अमृत बाणी सतगुरु गरीब नवाज साहिब जी ने बचन कहे हैं कि जिस मौके ते गुरु का दर्शन प्राप्त होवे, जिस समय सत संगत प्राप्त होवे, वो समा भागां वाला, वो समा सफला हो जाता। धन सो वेला घड़ी धन धन मूरत पल सार। धन सो दिन सो संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार। सतगुरु गरीब नवाज साहिब जी का लड़ीवार रूप दे विच इतिहास अमृत के दाते पंथ के वाली कलगीधर बाजां वाले सतगुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जी की पवित्र गाथा पवित्र इतिहास श्रवण कर रहे हाँ। जिवें महाराज साहिब जी ने सचखंड प्याना किया, उस तो उपरंत जिवें खालसे ने उस थां दे उत्ते भाई संतोख सिंह जी ने सारी सेवा संभाली, गुरु का लंगर चलाया। बाकी सारे सिंह आपो अपनी सेवा निभाउंदे होए जिथे महाराज का हुक्म सी उत्थे पहुँचे। और इस तरह सतारे शहर की जेल दे विच जो बाला राओ ते रुस्तम राओ कैदी सन राजे, उन्होंने सिख की संगत करके कलगीधर पातशाह जी नूं याद किया ते दसम पातशाह ने जेल दे विच आकर के दर्शन दिते घोड़े ते असवार। अपने ज्योति जो समाउण तो बाद विच सचखंड प्याना करन तो बाद विच उन्हां दोनों राजियां नूं दर्शन दिते ते महाराज साहिब जी ने रकाबां फड़ा करके घोड़े नूं उड़ा के महाराज साहिब जी ने उन्हां नूं दोनों नूं ही जेल चों रिहा कराया। उन्हां दी भावना सी कि जदों महाराज सानूं रिहा कराउणगे असीं गुरु घर की सेवा करांगे, कड़ा प्रशादी दे करा के अरदास बेनती करांगे। महाराज साहिब जी ने आख्या भाई जिहड़ी तुसीं सेवा करनी है, जो तुहाडी भावना है, वो श्री अबचल नगर हजूर साहब पहुँच के करियो। फिर उत्थे उन्होंने पहुँच करके सारी गलबात सिंघां नूं दसी।
कि ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਈ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਲੋਕ ਚੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਮਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਰੋਣ ਕਰਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਰੋਣ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕਦੀ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਇੰਝ ਰਿੜਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਭਾਗ ਜਮਪੁਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਣਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮੇ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਉਤਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਮਿਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਇੱਕਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਜਾਣ 'ਚ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ ਆਹ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਵਕਾਰ ਔਗਣ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਇਆ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਦਇਆ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ
दया का पूत। धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज का बचन है। दया धर्मी है राजा, ते दया ही आख्या भी धर्म राजा मेरे तो इन्हां दा दुख ना वेख्या नहीं जाता, तू सारियां नूं रिहा कर दे, इन्हां नूं नरकां चों कढ दे। वो कहंदा जी मैं किवें कढ सकदा, मैं ते नौकर वां, मैं ते कामा वां मालक दा। परमेश्वर ने मेरा ये सेवा लाई है, मेरे उत्ते हुक्म आ वाहिगुरू परमेश्वर दा। इस करके उन्होंने आख्या भी जिहो जे जीव दे कर्म उधरले पासे नूं तोरी चल, मैं इन्हां नूं किवें रिहा कर सकदा। हाँ इस तरह हो सकदा भी इन्हां दे पापां दे बराबर तुसीं अपने पुण्य कोई दे दिओ ते फिर इन्हां दी खलासी हो सकदी है, जिन्ने इन्हां दे पाप कीते। फिर राजे जनक ने आख्या भी मैं एक घड़ी दा सिमरन कीता देना 24 मिनटां दा। मैं अपनी जिंदगी च जिन्ने बंदगी की सिमरन किया वो धर्म राजा 24 मिनटां का सिमरन लै ला, इन्हां वास्ते एक घड़ी का सिमरन लै ला। भाई गुरदास साहब जी ने आख्या भी वो जिस वेले एक घड़ी का सिमरन लैके ते बाकी नरकां सारियां दे जीवां दे जदों पाप एक पासे तोले ना तकड़ी ते, कहिंदे भी वो सिमरन दी तकड़ी भारी हो गई, वो बराबर पुजे ही नहीं। पासंग पाप ना पुजनी, बराबर नहीं पुजे। वो पासक भी नहीं, एक तकड़ी ना पासक बनिया जाता ना, वो पासक भी नहीं, बराबर नहीं। वो नाल इन्ने हौले हो गए सिमरन दे सामने पाप, ते सारे नरके खाली करा दिते, सारियां नूं नरकां चों कढ के सुखी कर दिता। ते धर्म राजा ने आख्या ऐसा भी अगली गल भाई गुरदास साहब जी ने लिखी, ये अगली होर कई महापुरखों ने लिखी भी धर्म राजा कहंदा भी ब्रह्म ज्ञानी राजा जनक जी तुसीं ते सारे नरक ही खाली करा दिते, इहदे च कोई तां रहण दिंदे, सारे ही खाली करा दिते। ते कहिंदे भी राजे जनक ने आख्या भी अगे होना कलयुग दा समां आ रहा वा, इहदे विच लोकां ने फिर बड़े पाप कर्म करन लग पैण। इहदे च जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी की सिੱਖੀ कमाउणी वो नहीं आउणगे नरकां च, बाकी जिन्हां ने पाप कर्म किए वो फिर इधर नूं तुरे आउणगे कलयुग च भरनी जिन्ने भरने होए नरक। कि कलयुग दे विच फिर लोकां ने बड़ियां बेईमानियां करनियां, बहुत पाप करने, उन्हां सारियां ने इधर ही आउणा, तेरे लिए जिन्ने मर्जी फिर तया ला ला के भरीआं भी नरक। तो इस तरीके दे नाल साध संगत जी गुरु साहब जी तां बंद खलासी करदे ही आ, लोक विच भी परलोक विच भी गुरु के प्यारे भगत संत गुरमुख नाम जपण वाले भी दूसरियां दी बंद खलासी कर दिंदे। गुरबाणी विच बेअंत वारी ऐसा बचन आउंदा, जिन्हां दे संदड़ियां दुरमत वन्यै मित्रिया साडड़े सेई, हौं ढूंढेंदी जग सवाया जन नानक विरले के, आवे साहिब चित तेरियां भगतां डिठियां, मन की कटिया मैल साध संग उठियां, जिन्हां सास गिरास ना विसरै हर नामा मन मंत, धन से सेई नानका पूरन सोई संत। वो आप भी तरदे ते होरनां नूं भी तारदे, उन्हां नूं आखिया भी धन 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 जाने आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जाने आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ये तां वाहिगुरू दे जनां दी गल वा, वो आप भी मुक्त हुंदे, होरनां नूं भी मुक्त करदे आ। ते दसां पातशाहियां दी वडियाई ते बहुत वड्डी है साध संगत जी, बहुत वड्डी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सचखंड प्याना करन तो बाद बाला राव रुस्तम राव नूं सतारे की जेल विचों रिहा कराया। उन्होंने हजूर साहब जा करके गुरु के अंगीठे ते नमस्कार की, देख कराई, सेवा की। उस तो बाद फिर साध संगत जी बाकी सारा खालसा वख-वख थावां ते सेवा निभाउण लगा। तो इसे तरह अगे जो होर प्रसंग आ रहे हैं, रहिंदे प्रसंग शरधा भावना सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहते आ कि हुण बाबा अजीत सिंह की कथा सुनो। ये अजीत सिंह कौन है अगे आपे उन्होंने दस देणगे कि हुण अजीत सिंह जी की कथा सुनो।
ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਲ। ਉਸਨੇ ਸਾਂਭਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 8 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਲਿਆ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਔਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਸਰੋਤਾ ਸਵਧਾਨ, ਪਾਲਕ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਬਾਲਕ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦੇ, ਦੁਲਾਰਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸਤਰ ਗਹਿਣੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇ ਸਹਿਤ ਰੱਖਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਸੰਦ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢਲਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਪਦ ਹੈ ਇਹ ਨਿਊਨਤਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹੰਤ, ਮਹੰਤ ਅੱਖਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੰਤ ਆਖਿਆ। ਮਹੰਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਦਾ। ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਹੰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਮਸਤਨ ਅਨੰਤੇ
नमस्तन महंते। भी नमस्कार है वाहिगुरु तो महंत है, वड्डा ते सब दा पूजनीक है। महंत भी सत्कारयोग सन, हुण भी सत्कारयोग ही आ, पर कुछ क महंतां ने ऐसे काम किए जिस करके सारे महंतां दा नाम खराब हो गया। इसे तरह मसंद गुरु साहब ने आप थापे। मसंद उसनों कहा जाता जिसनों गुरु साहब जी ने सारे भरे दीवान दे विच, सारी संगत दे विच जिसनों सत्कार दिता ते किसी इलाके की जिम्मेवारी थापी कि ऐसे इलाके दीयां संगतां दे विचों कार सेवा तुसीं लैके आउणी है, सिੱਖੀ दा प्रचार प्रसार तुसीं करना है। जानो कि जिसनों आगू थापिया संगत दे विच उहनूं मसंद कहा जांदा सी। ते ना ही बदले जांदे आ, समय समय दे नाल नाम बदल जांदे आ। तां आगू थापिया सत्कारयोग, पर कुछ मसंदां ने ऐसे कारनामे कीते जिस करके फिर महाराज साहब जी नूं सजा देनी पई। अपने सी घर दे सी, फिर सद के सिरोपे देने जी तुहानूं आ जाओ, फिर सिरोपाओ दिते महाराज साहब जी ने, बन बन के बाहां ते तत्ता गुड़ पा पा के ते तेल पा पा के सजावां दित्तियां, साड़े भी खूह विच भी सुटे दसम पातशाह जी ने। इस तरह पर सारे नहीं सी साध संगत जी माड़े। जे कहिए भी सारे मसंद मारे ने साड़ते, सारे नहीं, मसंद थापे भी आप आ गुरु साहब ने। ਜਿਹੜੇ कुछ गलत सी उन्हां नूं साड़िया भी आप, ते ਜਿਹੜੇ बाबा फेरू जी वर्गे महाराज साहब ने इत्थों तक करड़ा हुक्म कर दिता सी सिखां नूं भी मसंदां नूं दाड़ियां तो फड़ के लियाओ। जदों आख्या ही ना इन्ने पुट्ठे काम करदे, पराया संग करदे, ये मीट मूट भी खाई जाते, सब कुछ करी कराई जाते, शराबां पीती जाते, चौड़े होके बह जाते, मथे भी टकाई जाते, ते बड़ी नरादरी महाराज सिੱਖੀ दी करन डे आ। सिखां नूं ते डराउंदे ही बड़ा, धमकाउंदे ही बड़ा। महाराज कहते दाड़ियां तो फड़ फड़ के लियाओ इन्हां नूं। उंज वेखो दाड़ी सत्कारयोग वा, दाड़ी बहुत सत्कारयोग आ, इज्जत वा मर्द दी। ते महाराज ने आख्या फड़ के लियाओ, फिर लियांदे फड़ के। इतिहास विच लिखिया हुण जदों भाई फेरू जी दे वल्ले गए ते भाई फेरू दा उच्चा सुच्चा जीवन लैण गए सी, जिहड़े उन्हां नमस्कारां कीतियां। आख्या जी महाराज साहब जी की आग्या, आप जी चलो आनंदपुर साहब। भाई फेरू जी ने आख्या भी महाराज की होर की आग्या। सिख कहंदे जी महाराज की आग्या दाड़ियां तो फड़ के लियाओ मसंदां। भाई फेरू ने आख्या फड़ो फिर मैनू दाड़ी तो। पर जीवन ही इन्ना उच्चा सुच्चा सी, सारा दिन सेवा ते सिमरन दे विच साध संगत। हुण सेवा सिमरन करन वाले नूं कौन हथ लावे? आख्या जी नहीं। फिर भाई फेरू की दाड़ी नूं होर तां सिख ने किसी ने हथ नहीं पाया, ते भाई फेरू ने दो हाथां नाल अपनी दाड़ी आपे फड़ी, आप दाड़ी फड़ के दसवें पातशाह के चरनां च हाज़र होया। ते महाराज साहब जी ने आख्या कि ये भाई फेरू सच्ची दाड़ी, भाई फेरू तेरी दाड़ी सच्ची आ। जिवें गुरबाणी च बचन आउंदा ना, से दाड़ियां सच्चियां जे गुर चरनी लगन। महाराज साहब जी सच्चे पातशाह दयालू कृपालू भी बहुत ज़्यादा आ, ते वीर रस भी पूरा वा। भी जे कोई अड़ी फड़ी करदा ना, घाटा वाधा करदा, तो फिर सजा भी पूरी देंदे महाराज साहब जी, चंगी तरह फिर झाड़ झंब पूरी करदे। ते भाई फेरू जी नूं महाराज ने कह दिता भी सिखो ये भाई फेरू सच्ची दाड़ी आ, इहदी दाड़ी नहीं फड़न वाली। ते बाकियां नूं सजावां दित्तियां पूरियां महाराज साहब जी ने। आनंदपुर साहब मसंदा वाला खूह अज भी आ, आपां वेखने आ। तां बाकी जिहड़े थावां ते जिम्मेवारी निभा रहे सी उन्हां नूं किहा, ते उस मौके ते मसंद ही जांदा सी साध संगत जी। दसम पातशाह दे ज्योति जोत समाउण तो बाद विच भी उन्हां नूं मसंद ही किहा जांदा सी। इत्थे हुण जिक्र आया कि श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आद ਸਥਾਨਾ जह जह रहे मसंद महाना। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब तो होर बाकी थावां ते जिथे जिथे ये मुखी सिख रहिंदे सन मसंद, सारे अस्थानां दी जिम्मेवारी संभालदे सन। जो गुरु साहब जी की सेवा लाई हुई सी, वो सारी संगत के कोलों कार भेटा लेंदे सन। संगत की माया दसवंध जो संगत, क्योंकि सारी संगत भावना नाल गुरु घर की सेवा करती। ज्यों ये गुरु घर की
ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਘਾਟਾ ਰਹਿਣਾ। ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਸਵੰਧ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਛਫੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਸੰਦ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ, ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਦਾਸੀ ਆ ਮਾਇਆ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੌ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਸਤਰ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਰਸ਼ੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੜੀ ਆਦਿਕ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਤੂੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, 5 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ, 5 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਬ ਚੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਕੀਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੋਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਨਕੀਬ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰ ਤੀਕ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ 60 ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਚੋਬਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਦੇਗ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲਾ ਵਰਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛਕਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਭੇਟ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਵਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਇਹ ਬਣ, ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਵਾ ਪੁੱਤਰ, ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਣੀਏ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਕਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਹ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ। ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਭਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਭ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਉਲਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂੰ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ, ਬਾਬੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ।
गुरु और राय साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने दोवां साहबजादियां विचों वड्डे साहबजादे नूं त्याग दिता। बाबे राम राय नूं आख्या गुरु की बाणी की पंक्ति बोली बदल दी आ, मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई घुमियार, मुसलमान की थां ते बेईमान भावें जबानी कह दिता पर गुरु की बाणी बदली है। इस करके साडा कुछ लगता ही नहीं, जिधर नूं मूँह आउण नूं चले जावे। बेदखल कर दिता अपने वड्डे पुत्र नूं। गरीब नवाज साहब ने आख्या मन मर्जी नहीं चलेगी, गुरु घर विच प्रवान होवेगा, ओदी सेवा घालना सफली होवेगी जो मन की मर्जी छड्ड के गुरु की मर्जी विच चलेगा। सो सिख सखा बंधप है भाई, ओही गुरु दा सिख वा, ओही गुरु दा प्यारा ते ओही गुरु दा रिश्तेदार वा। जे गुर के भाणे विच आवे, जिहड़ा गुरु दे भाणे च आउंदा, गुरु के हुक्म च आउंदा, अपने भाणे जो चले भाई विछड़ चोटा खावे, अपने भाणे च चलेगा, अपनी मर्जी च चलेगा। भावें महाराज ने आख्या साडे घरे भी क्यों नहीं पैदा होया, वो भी विछड़ जाएगा तो उन्होंने भी चोटा खानियां पैणगियां, क्योंकि महाराज साहब जी का जिहड़ा नियाम आ वह वखरा वखरा नहीं। महाराज की तकड़ी वखरी वखरी नहीं तोलदी भी अपने घर वालियां वास्ते होर तरह का तोलदी ते बाहर वालियां वास्ते वखरा तोलदी। सतगुरु तो तेरा तेरा ही तोलदे, बराबर तोलदे है, बराबर। सच्चा आप सच्चा, तख्त सच्चा, वह सच्चा करे न्याओ, सच्चा न्या। ते बाबा अजीत सिंह जी पालक पुत्र हुण माता सुंदर कौर जी दे, माता जी की आग्या भी नहीं मनते, जो मन विच आउंदी वो कुछ करते हैं। कई बारी खोटी किरत तो खोटे कम्मां तो माता जी वार वार वरजदे हैं कि पुत्र आ जिहड़े काम नहीं शोभनी, तू गुरु घर दा, तू गुरु का पुत्र है, गुरु का साहिबजादा, ये काम नहीं शोभनीक। इस करके माता जी वार वार खोटे कम्मां तो रोकते हैं। कहते भी हंकार हो गया, मत मोटी हो गई, इस करके फिर खोटे रस्ते ते खोटे राह ते चलन लग पे। माता साहिब कौर जी नूं जदों महाराज साहब ने भेजिया सी ना, सचखंड प्याने तो पहला ही भेज दिता सी। इन्हां फिर साडे सचखंड प्याने करन करके बहुता विजोग करना, माता साहिब कौर जी नूं हजूर साहब तो दिल्ली भेज दिता सी महाराज साहब ने। जिस वेले छेवें पातशाह जी दे 6 शस्त्र दसम पातशाह जी ने दे के भेजिया सी, क्योंकि माता जी रोज दसम पातशाही दे दर्शन करके जल पानी छकदे सन। ते धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या सी माता साहिब कौर जी नूं अपने महिला नूं कि इन्हां शस्त्रां दे अमृत वेले दर्शन करके ते फिर जल पानी छक लिया करियो, इन्हां दे दर्शन साडे ही दर्शन होणगे। तो 6 शस्त्र दे के जो भेजे सन, माता जी दिल्ली आ गए ते पलंगे ते सजा के रखे सी शस्त्र, रोज पूजा कराया करते सी शस्त्रां नूं, फुल भेंट करया करने, नमस्कार करनी, संगतां ने भी शस्त्रां नूं नमस्कार करनी। उन्हां शस्त्रां दी माता जी आप पूजा कराउंदे सन। अपने पति श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बराबर जान के शस्त्रां नूं मत्था टेक के दर्शन करया करदे। 2 श्री ਸਾਹਿਬਾਂ सन, 2 ही कटारां सन, ते 5वां सी शस्त्र पेश कब्ज, ते 6वां सी खर तिखा खंजर। ते बहुत सोहणे कहंदे भी उन्हां नूं दस्ते पए होए सन, ते शोभनीक सी म्यान, ते शोभी लोहा पवित्र बहुत ही कहंदे कीमती लोहा लगा होया सी, लिशक रिहा सी लोहा। माता साहिब कौर जी उन्हां शस्त्रां नूं चंदन भी, फुੱਲ भी ते धूप भी अर्पण करिया करदे। बहुत सत्कार दे नाल शस्त्रां नूं वस्त्रां दे नाल कज के रखदे, शस्त्रां दे उत्ते मक्खियां भी ना बहन, उत्ते वस्त्रां दे नाल ढक के रखिया करदे। शस्त्रां शरधा दे नाल वस्त्र ला के दर्शन करिया करदे, चंदन दा छिड़का करिया करदे, धूप दिखाया करदे, फुੱਲ भेंट करिया करदे।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸ਼ਸਤਰ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਥਾਣੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਮੰਨੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਰੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣਨਗੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਹਨ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤੀ ਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੀਰੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਤਰੇ ਪਹਿਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਨਣੀਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ? ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ? ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਉਣੇ ਆ, ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲਾ
ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਗਾਤਰੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਦਿਕ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਰਜਿਆ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਭਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਚ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਲੇਂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਦ ਬਚਨ। ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਰ ਭਰ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਸਹਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਟਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆ ਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੋਗ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਲਟਾ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਰਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਟਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੱਫਾ ਭਰ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਭੱਜ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਿਰਧ ਹਨ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਤਨੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਟਾਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤੂੰ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਟਾਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਰਜਿਆ, ਰੋਕਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਵਿਗੜ ਗਈ ਮੱਤ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ 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 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समरथ अगम पूरन मोहे मैया तार। अंधकूप महाभयान नानक पारे उतार। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुन हो सिंह सुजान। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। नानक गुर गोबिंद सिंह जी सदा करे कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।